حمد باری تعالیٰ کرنا اور اہل خانہ کا لنگر و نیاز کا اہتمام کرنا، تمام کا تمام اجر جو ہے رب لم یزل کی بارگاہ میں سفارش پیش کرنی ہے کہ اے پروردگار عالم، ہماری بساط تو یہی تھی، ہم نے آپ کے حضور پیش کر کے تو ہم سفارش طلب کر رہے ہیں کہ ہمارے جانے والے کی ارواح کو یہ ثواب پہنچا دے اور ان کی اخروی منزلیں آسان فرما دے۔ اول مقصد تو یہ ہے، اور جو ثانی مقصد ہے، ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق کی دعا کرنی ہے کہ پروردگار ہمارے محسن ہمارے شفیق نہیں رہے تو یقیناً ہم نے بھی نہیں رہنا، لیکن تو ہم پر رحم فرما، ہم سب کو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرما۔ تو حضرات گرامی قدر، دامن کے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے، اسی لیے میں نے اختصار کے ساتھ ہی اس کا آغاز کر دیا ہے۔ تو ارسال ثواب ہوتا کیا ہے؟ اول تو یہاں سے تھوڑا سا لیتا ہوں اور اس کے بعد جو آیات مقدسہ تلاوت کی گئی ہے اس کے بابت تھوڑی سی گفتگو کرنے کے بعد دعائے خیر کی طرف لوٹتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ رب تعالی ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، ارسال ثواب وہ ایک عظیم تحفہ ہے جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ یہ احسار کی وہ اعلیٰ مثال ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ایک انسان ڈوب رہا ہے اور وہ تنکوں کی تلاش میں ہے، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ وہ جو ثانی فرد ڈوب رہا ہے، میرا جو تنکا ہے اس کے کام آ جائے، وہ ڈوبنے سے بچ جائے، میری خیر ہے۔ پنجابی انجی کہتے ہیں، یہ مطلب ہے کہ تلاوت قرآن پاک انسان اپنے اجر کے لیے کرتا ہے، صدقہ خیرات اپنے اجر کے لیے کیا جاتا ہے، ضیافت و طعام جو ہے جس کا بڑا اجر ہے یہ بھی اپنے مقصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو اس قدر زیادہ کرنے کے بعد یہ تمام کا تمام اپنے لیے نہیں رکھا، ہلکا احباب کے لیے رکھ دیا۔ کیا پروردگار، تیری کتاب ہدایت سے ہم نے تلاوت قرآن پاک کی ہے، جس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکی ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ تو اس قدر کثیر تعداد میں پڑھا گیا، یہ تمام کا تمام اجر میں اپنی لیے نہیں، اپنے سے جدا ہونے والوں کے لیے پیش کر دیتا ہوں۔ اور اجر کھانے کا یہ ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے کہ اسی زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ سے کلام فرمایا کرتے تھے تو لوگ اپنی عرضیاں پیش کرتے تھے، کیا موسیٰ تو نے کوئی طور پہ جانا ہے، رب تعالیٰ سے کلام کرنی ہے تو ہمارے حالات کے متعلق یہ ہماری فلاں فلاں گفتگویں اور جستجویں ہیں، اس کے متعلق جواب لیتے آنا۔ تو ایک چراغ نے بھی سوال کیا کہ اے موسیٰ آپ جا رہے ہو، تو چونکہ یہ دوسرا چیپٹر تھا، پہلا یہ تھا کہ میرے رزق میں بڑی کمی ہے، اے موسیٰ 8 دن کے بعد آدھا لقمہ لیتا ہوں، کچھ دن گزر جاتے ہیں تو اتنا تھوڑا کھانا کھاتا ہوں، تو اپنے رب سے کہہ کہ جتنا رزق تو نے میرے مقدر میں دیا ہے مجھے ایک ہی بار عطا کر دے، چونکہ میں اپنا پیٹ بھر تو لوں، میں محسوس تو کروں کہ پیٹ اس طریقے سے بھرتے ہیں۔ موسیٰ نبی نے رب تعالیٰ کے حضور وہ گزارش پیش کی، تو جو اس کی گزارش کے بدل تھا وہ یہ تھا کہ اس کا تمام جو کھانا تھا اس آدمی کے گھر بھجوا دیا۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی، تمام کا تمام دسترخوان دیکھا تو مختلف انواع کے اس کے مقدر میں کھانے تھے۔ اس نے سوچا اکیلے کھانے سے تو رہا، یہ تمام میں نہیں کھا سکتا، اپنے جیسے اور لوگوں کو دعوت دے دی۔ تمام کے تمام لوگ جب کھانا کھا چکے تو دوسرے دن اسی طرح جس طریقے سے ہم ڈیلیوری منگوا لیتے ہیں اسی طریقے سے افراد کھانا لے کر آتے ہیں، ایک تواتر کے ساتھ چلتا رہا۔ موسیٰ نبی تک بات پہنچی کہ یہ تو ایک دن کا کھانا تھا، ایک دن میں تمام قسمت کا کھانا تھا، تو یہ روزانہ کھانا آتا ہے۔ موسیٰ نبی نے رب تعالیٰ سے کلام کیا کہ پروردگار، وہ جو گزارش کی گئی تھی اس بھوکے کے متعلق کہ کھانا دے دیا جائے تمام کا تمام، تو وہ تمام کا تمام کھانا دے دیا گیا تھا، اب روزانہ کی بنیادوں پر ان کے گھر میں کھانا پہنچ جاتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو رب لم یزل نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اس نے میرے ساتھ تجارت کر لی، اس نے میرے ساتھ تجارت کر لی ہے۔ تو یہ رزق اور یہ کلام کا پڑھنا احباب کا نرم دل اور بہتے ہوئے آنسوں کی صورت میں اہل خانہ کے ساتھ
इजहार मोहब्बत करने का मतलब ही ये है कि हम अपने हिस्से का अजर जो है रब्बे अलम जिल के यहाँ पेश कर रहे हैं। क्या परवरदिगार दुनिया में भी वो महबूब था और जब वो चला गया है अब वो अमले सालिहा करने से कासिर है, तो ये जो अजर है उनकी अरवाह को पेश करते हैं। तो आयात मुक़द्दसा का मानी ये था कि रब ताला की तरफ से आया है और रब ताला की तरफ जा रहा है। हमने अक्सर ये ऐलान सुना कि हजरात फला बिन फला इस दुनिया से पर्दा फरमा गया है और उसकी नमाज जनाजा या तो ले जाई जा रही है या इतने बजे उसका जनाजा अदा किया जाएगा। ये तो मशहूर है, हर एक को पता है। मुझ जैसे जो नहीं पढ़े लिखे उनको भी पता है कि पढ़ते क्या है। पढ़ते ये हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पूछने वाला पूछता है अब किसका जश्न जा रहा है, बड़े प्रोटोकॉल के साथ जा रहा है। ये तो गुनहगार था, ये ऐसा ही था, गंदा मंदा रहता था, बोल चाल की समझ नहीं आती थी, लेकिन आज तो बावकार तरीके से बावजूद लोगों की सफ में खड़ा होता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। ये हिकमतें तो रब ताला जानते हैं, लेकिन जब ये ले जाया जा रहा होता है तो यही आयत मुक़द्दसा की तिलावत की जाती है। पूछने वाले पूछते हैं कि इसका मानी क्या है और ये क्यों पढ़ी जाती है, तो बताया जाता है कि ये रब की तरफ से आया था, उसी तरफ जा रहा है। सवाल किया जाता है पहले कहाँ था, जवाब ये दिया जाता है कि ये आलम दुनिया में था। सवाल किया इससे पहले कहाँ था, जवाब आया शिक्बे मादर में था। इससे फिर सवाल किया कि इससे पहले कहाँ था और बताया गया ये आलम अरवा था, आलम अरवा में था। ये वो मुसाफिर चलता चलता तमाम के तमाम मनाजिल तय करता हुआ आज इंतहाई प्रोटोकॉल के साथ सफे अव्वल में जाके ठहर जाता है। पूछने वाला हैरान है कि भाई ये इतना प्रोटोकॉल, ये इतनी कोफ्तें, इतनी जोफें और ये तमाम की तमाम तकलीफें ये सहकर अब कहाँ जा रहा है। बताने वाला बताता है ये आलम बरज़ख की तरफ बांधवा है। एक मसले का हल तो निकला कि ये मरा नहीं है। पहली बात मरा नहीं है, आलम अरवा का मुसाफिर आलम बरज़ख की तरफ जा रहा है, ये मरा नहीं है। और इसने तो अभी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत कारी साहब ने तिलावत फरमाया, ये तो अभी चखा है, थोड़ा सा टेस्ट लिया है, अभी तो निगला नहीं है मौत को। तो यहाँ ये बात ठहरी कि ये मरा नहीं है, इसको वो पहुँचता है जो पहुँचाया जाता है। तो हज़रात गिरामी पूछने वाला पूछता है माँ ने तकलीफें क्यों उठाई, बाप ने परवरिश करके तकलीफें क्यों उठाई, ये धूप और छाँव में ये क्यों जिंदगी बसर करता रहा, भूख और प्यासा रहा। मतलब क्या था, मतलब ये था कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मतलब यही था, इसलिए इसे तख्लीक किया गया था। रब ताला की ज़ात चाहती है कि मैं देखूं कि इनमें से अच्छे अमल कौन करता है। ज़ात गिरामी चूँकि वक़्त के दामन में गुंजाइश ही नहीं है, हुक्म दिया गया कि इंतहाई मुख्तसर करना है, तो मैंने शॉर्ट से अंदाज में आप अहबाबों की खिदमत में आयत मुक़द्दसा का जो मतन है मुख्तसर सा वो पेश कर दिया कि हम आए क्यों और आकर यहाँ ठहरे क्यों, तकलीफें क्यों झेली और अब हमने आगे क्या करना है। तो फिर आगे की बड़ी खूबसूरत बात है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जो इस टारगेट को पूरा कर लेता है तो रब ताला की जन्नत उसके लिए अपने दरवाजे खोल देती है। हज़रात आज चुके जदीद दौर कहने को है, लेकिन हकीकत बात यह है कि आमाल के लिहाज से बहुत ही कदीम दौर गुजर रहा है। हमें इस बात की समझ नहीं है कि हम क्यों खलक किए गए हैं। आज तो लहक में डालते हुए उसके ऊपर वो फटे वगैरह डालते हुए ये सोचते हैं कि जल्दी करो, मरने वाले तो यही थे, हम तो नहीं ना भाई, जल्दी करो जल्दी करो। ये तो रब ताला की तरफ से भी है कि ठहराव आ जाता है। तो अर्ज ये करनी है कि दीन मुबीन की तरफ आ जाओ, सीखने सिखाने की तरफ आ जाओ और अपने घरों में तलावत कुरान पाक करना शुरू कर दो। इसलिए कि जब हम ये नेक अमल करेंगे तो मेरे बीवी बाल बच्चे और पड़ोस वाले तमाम दीन की तरफ आ जाएंगे। तो आज तो अफसोस, मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, हमें पूरी नमाज नहीं आती, हमें वजू के तरीके तौर का पता नहीं है। और यकीन करो कि दीन इस्लाम वो मुबारक दीन है जो एक मुकम्मल दीन है, इसमें ज़रा कोई गुंजाइश बाकी नहीं है कि इसमें फलां चीज़ ऐड कर दी जाए,
फलां ऐड कर दी जाए, इसमें खूबसूरतियाँ बढ़ जाती हैं, तो ऐसा नहीं है। बराए करम आप यहाँ तशरीफ फरमा हैं, जिन अहबाबों ने आयत मुक़द्दसा सुनी, सुनकर जो कोई अमल करेगा, जो अर्ज किया गया इस पर अमल करेगा, जब तक वो अमल करता रहेगा तब तक जाने वाले की अरवाह को वो सवाब पहुंचता जाएगा। चूंकि उन्हीं के महल पर यह गुफ्तगू की गई थी कि आखिरी वक्त जो है ये बड़ा कड़ा है। मैं तो ये अर्ज करना चाह रहा था कि लोग सहल समझते हैं मर जाना। मैं छोटी बात, चीज़ें पूरी हो जाएं तो एक बात अर्ज करने के बाद दुआ की तरफ चलते हैं कि मौत क्यों कर सख्त नहीं है और मौत क्यों कर सख्त है और किन के लिए सख्त है। ये आपने अक्सर उलमा इकराम से सुना होगा कि पूछने वाले अल्लाह ताला के बरगज़ीदा आदमी हैं जिनका नाम इब्राहिम खलीलुल्लाह है। बताने वाले रब ताला के मुकर्रब फरिश्ते हैं जिनका नाम मलकुल मौत है। पूछते क्या है, मलकुल मौत तू मेरा यार बन गया है, तू मैनू यह दस तू नेक लोगों की रूह किंज कबूल करना है ते बुरे लोगों की तू रूह किंज कबूल करना है। तो थोड़े उज़र तो बाद मलकुल मौत यूं बयान करते ने कि अल्लाह के नबी तुसी अपना चेहरा मुबारक इस तरफ कर लवो, चूंकि तुसी इसरार फरमाया ते मैं इनकार नहीं कर सकता। मैं दसन लगा कि नेक लोगों की रूह मैं किंज कबूल करना ते बुरे लोगों की रूह मैं किंज खिंचना। ते जदों मूसा मलकुल मौत दे कहन ते अल्लाह दे बरगज़ीदा आदमी ने अपना चेहरा मुबारक इस तरफ कीता कि हो उलिया अपना लिया और गेटअप अपना लिया जेड़े के बुरे बंदे दी रूह कब्ज़ करने वाला हुंदा है। ते जदों अपनाया गया ते मलकुल मौत ने अल्लाह दे बरगज़ीदा बंदे नू अपनी तरफ मुतवज्जो कीता कि अल्लाह दे बंदे मेरे वाल देख। हुण जदों देखा तो देखने वाली मेरी अख नहीं सी, मेरे उस्ताद गिरामी दी अख नहीं सी, मेरे पीरो मुर्शिद दी अख नहीं सी, मेरे मुफ्ती दी अख नहीं सी, ओ देखने वाली अख जड़ी है ओ इब्राहिम खलीलुल्लाह दी सी। जदों देखा कि इब्राहिम खलीलुल्लाह गश खा के नीचे गिर गए, ओ गिर गए गश खा के। ए हुलिये दे नाल तू कब्ज़ करने लोकां गुनाहगारां दी रूह हले तू कड्डी नहीं। ओ ते हुलिया देख के अल्लाह दे नबी नू गश आ गया। जदों होश आई ते दोबारा वही एक हिस्सा बाकी सी कि हूं तू दस नेक लोकां दी रूह तू किंज कब्ज़ करना है। ते अल्लाह दे बरगज़ीदा बंदे ने अपना चेहरा मुबारक इस तरफ कीता, मलकुल मौत ने हुलिया अपनाया ते फिर अपनी तरफ मुतवज्जो कीता कि अल्लाह दे बंदे तुसी मेरे वाल देखो। जदों देखा ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे होंठ जेड़े ने ये मुस्कुरान डे पे, अखां खुलियां रह गईयां और जिस्म जेड़ा हशाश बशाश हो गया। फरमांदे ने ए मलकुल मौत गुनाहगार दा तेरे वाल देख लेना किसी अज़ाब तो घट नहीं और नेकोकार दा तेरी ज़ियारत कर लेना किसी बहिश तो घट नहीं। हले जिंदगी दे दामन च गुंजाइश बाकी है। तौबा ता नसूहा दी तरफ आ जाओ, 5 वेले नमाज दा अहद करके उठो, हकूकल आबाद आसन तरीके नाल अदा करनी जदोजहद मसरूफ हो जाओ। ते हकीकत गल यही है कि फिर उंज ही लैके जाया जाएगा कि जनाब अली सोना कफन पहनाया जाएगा, बावजू लोग होंगे, आला किस्म का आदमी नमाज जनाजा पढ़ाएगा, ऐसे लैके जाया जा रहा होगा कि बिल्कुल इंतहाई आला मुहज्जब अदान दे नाल। और चाहिए क्या सी क्या मरने वाला मर गया, साथ टुट गए ने, हुण इनू धरूवो इनू खिंचो। हुक्म होया नहीं नहीं जदों तुहाडा सी तुसी खिचदे सी, ये ते मेरा प्रोहणा आया ना, हुण मैनू इसे चाह नाल अपने कोल बुलावांगा। हज़रात फिर सोना कफन पहनाया गया। साडे जे गुनाहगारां नू भी जिन्होंने दुनिया ना जाने ते कफन सोना पहनाया जाए, जेड़ी दुनिया उंगलें उठाए उन्होंने उहदा जनाजा पढ़ाया जाए, उहदे वास्ते दुआवां कीतियां जाण। ते फिर मुसलमानां दा दीन जेड़ा चंगा दीन नहीं, फिर अज़मतां वाला दीन नहीं, फिर इज्जतां वाला दीन नहीं। ते अगर इस सारी गल्लां विच पूरियां ने उमर फारूक तरह, उस्माने गनी तरह, अबू बकर दी सदाकत तरह सारियां गल्लां सच्चियां ने, ते फिर असीं दीन ते अमल क्यों नहीं करते? फिर असीं पिछे पिछे क्यों आ? फिर असीं दीन दी जुस्तजू क्यों नहीं रखते? फिर असीं दीन सिखाने वास्ते अपने होनहार बच्चों नू मदारस दा बुआ क्यों नहीं दसदे? फिर हुक्म नहीं करते उठ बंदे नमाज पढ़, वगरना तेरा बाप जेड़ा तू 5 शामा मरदा ना रोज़े माशर खड़ा किया जाएगा। अगर तेनू तेरे प्यो ने प्यार है तो 5 वेले खुशूरा नमाज अदा कर लै। दुआ है अल्लाह दी ज़ात मैनू तुहानू सारिआं नू आखिरी तैयारी तौफीक अता फरमाए। इस मकसद वास्ते जमा अल्लाह की ज़ात मैनू तुहानू उस मकसद गिड़गड़ा के दुआ करनी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومن أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم السلام علیکم. ولكن رسول الله وخاتم ہیلو. النبيين وكان وعلیکم السلام. شيئا عليما میری کال میری تو نہیں ہے یار کال کسی نے. يصلون على النبي میں کٹاڑیاں تو بولنا میں آگے دس. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا ہاں جی ہاں جی وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله طیب وغیرہ بولا. السلام عليك يا نبي الله وعلى ہاں جی آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سبحانك کون ہو تھی بولا. عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر میں جیسے نو کال کی تھانوں تو کی نہیں. لا إله إلا الله ہاں جی الله أكبر ولله الحمد تمام حضرات ایک مرتبہ لمشی 3 مرتبہ قرآن درود پاک پڑھ کے کرتے ہیں.